वन्देऽहं शिखरसुजितापदकमला शिखरान् वैष्णवान् चतुर्भं साग्रजातं सहगणरघुनाथमितं तं सजीवम् सादयितं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादं सगणललितां श्रीशकनिकां नमो बिन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आजनलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपीतरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो नमः श्रीकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च हिताय सपुत्राय च कुलत्रयते आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यस्य विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमः नित्यानन्दनमस्तभं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशय जन्मवापतये नमः आदयिताय नमस्तहस्ते महेशाय महात्मने जयस्व प्रसादद चैतन्यचरणे जयते रति गदाधरं मयं वदेवाधवचैतन्यरूपाय चैतन्यभिन्नरूपेण सेवाशकीर्तनानन्दभक्तगोष्ठिकवल्लभ तं नमामि महजगिरि भक्तरूपसिनारद पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तयाख्यं नमामि भक्तशक्तिकाम् हाँ कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं प्रणमामि हरि प्रिय जायतं सुरतौ मम मन्दमतेर्गति मति सर्वस्व पदाम्बुजौ राधापो मदन मोहन दिव्यादिविन्दरण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीराधा गोविन्ददेवौ पृष्ठयानि विसेव्यमानौ सदा श्रीमान् राशिरशरं विवंशि वाटतटे स्थितौ कर्शनावेनशनै गोपीनाथस्यस्तनौ तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजमाह्य भागवत स्वरूपम् श्रीमद्भागवतं नमामि यस्य कस्य प्रसादतरौ अज्ञानतनापि ज्ञानाति सर्वगमनापि नीतिमा नमो भगवते वासुदेवाय नमः निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादं मे तदर्व संयुक्तं पिबत भगवतरसमालयं महर्षितो विभावुका नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ वंदन
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অবিষ্ট পুরাণ ভক্ত গোষ্ঠীর সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লোভ শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মরে জীবালানুবাণী তাহা বিনা ভালো মন্দ কিছুই নাহি যায় সকল শ্রোতা ভক্তের চরণে দণ্ডবত করি সবে মিলে চরণ ধরি দেও মর মস্তক কৃপা সিন্ধু দাস মর হৃদয় বিলাস গোরা গুণ আশা করি তার দীন দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে जय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय ताई जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे বলছেন তার নাম মা বলছেন শাস্ত্রে বলছেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते गतिरन्यथा हरि नाम सार कलिकाले हरि नाम बिना गति नाहि आर हरि नाम सार হরিনাম বিনা এটা আমি নিয়ে যাবো ঠিক আছে না তখন তাকে বলবে আমার তো ফ্রি দাও দেবে ফ্রিতে হ্যাঁ দেবে না বললে দিতে আর ওই এটা 11 নম্বরে একজনকে দিয়েছিলাম হ্যাঁ চা পারো চাই পাঠ করো তো চাই পাঠ করবো কেন হ্যাঁ ওর ভিতরে আছে নাকি দেখে শুনে এ করো একটাও ফেলেন না একাদশী মাহাত্ম নিজে বিক্রি করে না ফেলেন না নিয়ে গিয়েছিল তো ফেরত দিল না তো আজকে কোনো একাদশীর মাহাত্ম ঠিক গল্প নেই মানে কোনো কথা নাই আজকে শুধু আছে একটা ওই বৃন্দাবন দাস বাবাজি বৃন্দাবন মুরারি বাবার গুরু ভাই ওনার একটা গ্রন্থ আছে দেখতে পাবো গ্রন্থ দেওয়া আছে আমার কাছে নেই আমার ফোনে আছে একাদশী মাহাত্ম বলছি আমি ভাবছিলাম ভিডিওটা পেয়ে গেছি না হয় কিছু করার নেই এটাই নাই ভাই বলছেন যে চন্দ্রিকার মধ্যে আছে ছোট পাতলাটার মধ্যে আমার মনে আছে আপনি পাবেন না ঠিক আছে ভাও খুঁজে লাভ বেশি খুঁজে লাভ শাস্ত্রে বলছেন হরের নাম ইব কেবলম কলৌ নাস্তে গতিরন্যথা হরিনাম সার হরিনাম বিনা জীবের গতি নাহি আর শাস্ত্রে বলছেন এই হরের নাম বা হরিনাম এটাই সার এই
নাম জপ না করলে কলিকালে আর কোনো গতি না। তাই মহাপ্রভু বলছেন, প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। গৌরী আমার বলছেন হরে কৃষ্ণ এই মহামন্ত্র বলে বলছেন, প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র, এই 16 নাম আর 32 অক্ষরের এই মহামন্ত্র বললাম। শোনো ভক্তগণ, কি ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্বন্ধ। ইহা গিয়া জপ সবে, এইটা গিয়ে জপ করো সবাই মিলে। কি জপ করবে, কিভাবে জপ করবে? করিয়া নির্বন্ধ, নির্বন্ধ করে জপ করো। মানে একটা সংখ্যা রেখে জপ করো, সংখ্যাপূর্বক জপ করো। এই জপমালায় জপ হয় না, একটা হিসাবে জপ হয়। 108 বার একবার জপ হলে, 16 বার জপ হলে 108 গুণ 16, 1 লক্ষ নাম 4 বার 16 বার জপ হলে, এইভাবে 12 বার হলে 3 লক্ষ নাম। তাই বলছেন ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্বন্ধ, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। এই নাম জপ করলে সবার সর্বসিদ্ধি হইবে। সর্বক্ষণ জপ ইথে বিধি না হিয়া, সর্বদা জপ, এর কোনো বিধি নাই। বিধি রাখলাম না কেন জানো? আগে একটু একটু বিধি রেখেছিলাম। হরিনাম নাম অপরাধ 10 প্রকার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে কোনো অপরাধ নাই কো বিচার। চৈতন্য নামে অপরাধের নাহি কো বিচার। বলছেন হরিনামে তাও 10 অপরাধ হয়, আছে শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, নামে 10 অপরাধ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে নাহি কো বিচার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ, এই নামের কোনো বিচার নাই, কোনো বিধি বিধান কিছু নাই। সর্বদা যত্র তত্র এই নাম করা যায়। হরিনামের তাও কিছু বাদ বিচার আছে, কিন্তু প্রভু বললেন কোনো বিধি নিষেধ নাই। প্রভু বলছেন কোনো এই নামে বিধি নিষেধ নাই। বলছেন কেন জানো? আগে একটু একটু ছিল, কিন্তু আমি গোপাল গুরুর কাছ থেকে শিখেছিলাম এই নামে বিধি না। বলছেন তাই প্রভু? তাই একটু বলেন কিভাবে শিখলেন? আপনার আবার গুরু গোপাল গুরু, বলেন কি? বলছেন মহাপ্রভু শোনো, একদিন কি হয়েছে লীলাচলে আমি আছি, বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য মকরধ্বজ পণ্ডিত, সেই মকরধ্বজ পণ্ডিতের ডাক নাম ছিল গোপাল। একদিন গোপালকে বলছি, গোপাল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য তো, দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তাই গোপাল আমার কাছে সেবা করতো গুরুদেবের কৃপা। তা গোপালকে বলছি, গোপাল শোন শোন শোন, আমি একটু বাহ্যক্রিয়াতে যাব, চল আমার সাথে যাবে। গোপাল বলল, প্রভু যাবেন? বাহ্যক্রিয়াতে আবার কেউ সঙ্গে করে লোক নিয়ে যায় নাকি? না না, আমি যাব। তা বলছে, চল গোপাল চল, আমার সাথে যাবি, তুই আমার বসনটা ধরবি। সব বসন্ত পরে আর বাহ্যে কাজ করা যায় না, একটা বসন করে দিতে, তারপর সেটা ধুয়ে দিলাম, আরগুলো তুই ধরবি, ধরে সেগুলো শুদ্ধতা বজায় থাকবে। গোপাল বলছেন, তাই প্রভু, ঠিক আছে চলেন। গোপাল গিয়েছেন মহাপ্রভুর সাথে। বালকের কাছে কি লজ্জা, মহাপ্রভু একটা বস্ত্র পরে আর সব বালককে দিলে। বালক কি করছে এবারে? গোপাল সে মহাপ্রভুর দিকে ভালো করে লক্ষ্য করছে। মহাপ্রভু যখন ওই বস্ত্রটা পরে বাহ্যকৃতে যাচ্ছেন না, ওনার জীব অনর্গল নৃত্য করতে থাকে। রূপ গোস্বামী পাদ শ্লোক দিয়েছেন, তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বেতনাতে কৃষ্ণ নাম বর্ণাত করি। তুণ্ডে তাণ্ডব করে, তুণ্ড মানে জিহ্বা, তাতে তাণ্ডব করে সর্বদা। তাণ্ডব করে কি করে? রতিং বিতুনতে, রতি উৎপন্ন করে, আনন্দ উৎপন্ন করে, তাণ্ডব করে। কে? কৃষ্ণ নাম বর্ণাত করি। কৃষ্ণ এই বর্ণ দুটি তুণ্ডে তাণ্ডব করে করে এমনভাবে নৃত্য করে আনন্দ উৎপন্ন করে যে কি বলে। তাই প্রভুরাজ জিহ্বা সর্বদা নাম করতে করতে তুণ্ডে তাণ্ডব করছে।
এবং সর্বদা তার করে নাম কখনো মুখ থেকে ছড়ে না। দেখবেন অনেক মায়েরা কিংবা বাবারা সারা জীবন হরিনাম করে গেছে, রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে ঘুমের মধ্যে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম মালা জপ করছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, হাতে জপের থলে নাই, কিন্তু আঙুলটা ছড়ছে, যেন টানছেন শুয়ে শুয়ে ঘুমের মধ্যে। অনুভব অভ্যাস তো এরকম হতে হয় যে ঘুমিয়ে থাকলেও সেই গোস্বামীগণ বলেছেন, ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা। হ্যাঁ, পরনে বহির্বাস, বহির্বাস তো দূরে, ছেঁড়া কাঁথা, বহির্বাসও নাই, কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তাই জুড়ে জুড়ে একটা কাঁথা হয়েছে, সেই কাঁথাটা তাও ভালো ছিল, তারপর পচে গিয়ে সেটাও ছিঁড়ে গেছে, কাপড় পচে গেছে, তাকে ব্যবহার করে কাঁথা বানানো হয়েছে, আবার সেটাকে পচে গেছে, তারপর যা ছেঁড়া গোড়া আছে তাই পড়েছে। তাই বলছেন না, ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মাথাটা নেড়া, একটা সুন্দর টিকি আছে ভগবানকে আকর্ষণ করার জন্য, জানতেন যে ভগবান এই যে আমি টিকিটা রেখেছি, তুমি আকর্ষিত হও, আমাকে তুমি তাকাবে। এবং ব্রহ্মচারীতে টিকি রাখার বিশেষ কিছু ফল আছে। এখন এমন স্নায়ুর সঙ্গম না, যার ফলে ওই টিকি রাখলে আপনার কোনোদিন হার্ট অ্যাটাক হবে না। কিন্তু আর সব জায়গায় রাখলে তো কার্যকর হবে না, শুধু ওই জায়গাটায় রাখতে। তাই বলছেন যে ছেঁড়া মাথা, ওই ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা, সর্বদা মুখে কৃষ্ণ গুণ কীর্তন করেন। তো বলছেন যে ঠিক আছে, আপনি তো মুখে কৃষ্ণ গুণ কীর্তন করেন, কিন্তু কত সময় করেন? গোস্বামীপাদকে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করছে। গোস্বামীপাদ বলছেন 56 দণ্ড রাত্রি দিনে, জানি না 56 দণ্ড রাত্রি দিনে সবসময় থাকি ভজন, সাধন ভজন করি, 56 দণ্ড রাত্রি দিনে সর্বদা সর্বদা আমরা ভজন করি। একটা সময় না, 56টা দণ্ড, বুঝতে পারছেন? এক দণ্ডে 24 মিনিট, 60 দণ্ডে একদিন, 24 ঘন্টায় যেমন একদিন হয়, 60 দণ্ডেও একদিন হয়। যেমন 60 মিনিটে 1 ঘন্টা, ওরকম 60 দণ্ডে একদিন হলে 24 মিনিটে 1 দণ্ড। এইভাবে 56 দণ্ড রাত্রি দিন, অর্থাৎ 22 ঘন্টা 36 মিনিট কি করি? 56 দণ্ড রাত্রি দিনে সর্বদা গোবিন্দ চিন্তা, গোবিন্দ ভজনে, 22 ঘন্টা 24 মিনিট গোবিন্দ ভজন করে। তা ঘুমন কখন? ভক্তরা বলছে ঘুম আর ঘুম, তাতেও গোবিন্দ আমায় ছাড়ে না। জান কি করে? বলছেন 4 দণ্ডে স্বপ্নে থাকি, স্বপ্নেও রাধা গোবিন্দ দেখি। 4 দণ্ড শুতে থাকি, শুতে থাকলেও জ্বালার শেষ নেই, স্বপ্নেও রাধা গোবিন্দ দেখি। এই তো ভজন, না হলে কি ভজন হলো? সর্বদা সর্বক্ষণ প্রত্যেক ক্ষণ একটা মুহূর্ত তার স্মরণ বন্ধ হলে হৃদয়ে কষ্ট হয়, তারই তো নাম ভজন। তাই হরিনাম জপমালা আপনা আপনি চলবে, তাহলেই তো হরিনাম, না হলে কি হবে? তাই প্রভু আজ মুখে হরিনাম অনাবরত সর্বক্ষণ তুণ্ডে তাণ্ডব যেন নৃত্য করছে। ওই হরিনাম কৃষ্ণ নাম বর্ণাদ্বয়ী মহাপ্রভুর জিহ্বায় বারবার নৃত্য করছে। তখন মহাপ্রভু বলছে, কি ব্যাপার? আমি এখন বাইরে বাদ্য খেলতে যাচ্ছি, এই অবস্থায় নাম যেভাবে অশুদ্ধ অপবিত্র নাম। তখন জিহ্বাটাকে দাঁত দিয়ে আকর্ষণ করে চেপে ধরেছে যে জিহ্বা তুমি একদম কিছু উচ্চারণ করবে না, এই সময় নাম করতে না। বাহ্যকৃত করলেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা? জিহ্বা দাঁতের ফাঁকার থেকে বেরিয়ে এসে নকলাতে শুরু করছে। তখন বলছে খুব সমস্যা, তো বারবার চেষ্টা করছেন জিহ্বাকে আটকে রাখার। বাহ্যকৃত করে ফিরে এলেন, গোপালকে বললেন বসন দাও,
ওই বাইরের বাসনটা ফেলে দিলেন, দিয়ে বাসন করে বলছেন, গোপাল এবার চলো। গোপালের কাঁধে হাত দিয়ে দুইজনে চলেছে। তখন গোপাল বলছেন, প্রভু আপনাকে দেখলাম, মহাপ্রভু আপনাকে দেখলাম, একটা জিনিস কর, আমার মনে না বিশাল প্রশ্ন আসছে। বলছে, বলো গোপাল, কি প্রশ্ন? কি প্রশ্ন? তখন গোপাল বলছেন, আমার মনে প্রশ্ন এই যে প্রভু, আপনার জিহ্বাখানি দেখলাম আপনি দাঁত দিয়ে আকর্ষণ করছেন, বারবার দাঁত দিয়ে চেপে চেপে ধরছেন। প্রভু বলছেন, গোপাল বাহ্যিক কিনতে গেছিলাম, সেই সময় কি কেউ হরিনাম করে? তাই দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছিলাম, যাতে হরিনাম মুখ থেকে না উচ্চারিত হয়। তাই প্রভু, কিন্তু প্রভু ওই জায়গায় তো আমার প্রশ্ন। বলো কি প্রশ্ন? আমি জিভে ধরেছিলাম, তো তোমার কি আবার প্রশ্ন? বলছে, প্রভু আপনি হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, আপনি যা পালন করবেন, যা আচরণ করবেন, জগৎ তো তাই শিখবে। আপনি বলেছেন না, রাম আদি অবতারে তাহে নানা অস্ত্র ধরে অসুরের করিল সংহার। রাম আদি অবতারে কি করেছি? অস্ত্র ধারণ করেছে। রাম অস্ত্র ধারণ করেন নাই? অসুরগণকে সংহার করেন নাই? কৃষ্ণচন্দ্র করেন নাই? অস্ত্র ধারণ করে অসুরদের সংহার করেন নাই? বলছেন, রাম আদি অবতারে তাহে নানা অস্ত্র ধরে অসুরের করিল সংহার। এইবার বলছেন, এবে অস্ত্র না ধরিব, প্রাণে কারো না মারিব, চিত্ত শুদ্ধি করিব সবার। গৌরহরি আমার বলছে, এবে অস্ত্র না ধরিব, এবারে অস্ত্র ধারণ করব না, প্রাণে কারে না মারিব, কাউকে প্রাণে মারব। কি করবেন তাহলে প্রভু? বলছেন, চিত্ত শুদ্ধি করিব সবার। শুধু মনটাই তো বদলে দিলে, মনেরই তো খেলা। কংসের মনটাকে যদি বদলে দিতেন কৃষ্ণচন্দ্র, তার মামাকে মারতে হতো যে, মামা তুমি সৎ চিন্তা করো, তোমার মনটা বদলে। রাধারানী বদলে দিয়েছিল। রাধারানীর কাছে কংস গিয়েছিল, সে লীলা তো আর কি বলবো। 2 বছর গোয়াল ঘরের গোবর পরিষ্কার করিয়েছিল কংস। তারপর থেকে আর রাধারানীর ধারে কংস বলে যাব না। কৃষ্ণের তো ওই শক্তি, আর ওর প্রেয়সীর আরো শতগুণে শক্তি। ওই কংসের ওর ধারে আর যাবই না। সুন্দর কথা আছে, বর্ণনা আছে শাস্ত্রে। বলছেন, এই কংস মহারাজ একদিন গিয়েছেন রাধারানীর সাথে, বলে যে কৃষ্ণের প্রাণকে খোঁজ খবর লাগিয়ে শুনেছেন কৃষ্ণের প্রাণ রাধারানী। ও, তাহলে এর প্রাণ হরণ করলে প্রাণ বেরিয়ে যাবে, তাহলে প্রাণকে হরণ করতে হবে, তার মানে রাধারানীকে হরণ করতে হবে বা তাকে হত্যা করতে হবে। কংস মহারাজ গিয়ে রাধারানীর গলায় ছুরি ধরেছে, আজকে তোমাকে মেরেই ফেলবে। রাধারানী বলছে, এই সখী দেখ তো কে এসেছে, আমার গায়ে হাত দেবে বলছে। সখীরা চারিদিক থেকে এমনভাবে হাত শক্ত করে ধরেছে, কংস মহারাজের যত সারা জীবনের শেখা বাহুবল, এক আঙুল হেলানোর আর সামর্থ্য নাই। বলছেন, কৃষ্ণচন্দ্র এনারা হলেন জাট। জাট শুনেছেন? জাট, তারপরে সিংহ, রাজপুত, রাজপুতানন্দপুরা শুনেছেন না? এই রাজপুত এনাদের মহিলাদের গায়ে অসীম শক্তি, পাহাড়ি জাতি তো। কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু অরিজিনালি পাহাড়ের অঞ্চলে বসবাস করতেন। নন্দগ্রাম কোথায়? পাহাড়ের উপরে। বর্ষনা কোথায়? পাহাড়ের উপরে। এনারা জাট, এনাদের মহিলাদের গায়ে অসীম শক্তি। এক মেলায় এক বলবান পুরুষ, সে সমস্ত যোদ্ধাদের হারিয়ে দিয়ে ও জিতে গেছে। ওই মেলায় ঘুরতে ঘুরতে জিতে এসে পুরস্কার ঘাড়ে করে মেলায় ঘুরতে ঘুরতে একটা জাট মহিলা, সুন্দরী মহিলার হাত ধরেছে। তার ঘোমটাটি একটু উড়ে গেছে আর মুখটা সুন্দর বেরিয়েছে। তখন বলে, একেই আমাকে বিয়ে করতে হবে। যেই হাতটা ধরেছে ওই জাট মহিলা উল্টে ওর হাত ধরেছে, ধরে এত জোরে শক্ত করে ধরেছে, ওনার হাত তো ছেড়ে দিতে হয়েছে, উল্টে ওই হাতে বলছে, ছাড়ো, খুব লাগছে, না ছাড়লে আমি ছাড়াতে পারছি না। একটা জাট মহিলার এতটা শক্তি হয়। তাই বলছেন, যখন রাধারানীর সখীগণ তো আর কম জাট নন, তানারা তো আর কম শক্তিমান নন, তানারা যে কংসকে ধরেছে না, কংস ছাড়াতে পারছে না। তখন কংসকে বলছে, একে ধরে বেঁধে রাখ,
সশ্রম কারাদণ্ড, মানে কাজবাজও করবে, খাবে দাবে, ঠিক আছে, আর ভালো করে পাহারা দিয়ে রাখবে বেটাকে। বহুত জ্বালাতন করে, আমার বধূকে নাকি মারতে পাঠায়, তাই না? দেখাচ্ছে মানে 2 বছর ধরে বলছে এর কাজ হলো গোয়াল ঘরে কাজ করা, গরু ধোয়া থেকে শুরু করে গোবর তোলা পর্যন্ত করা, ঠিক আছে, আর ওই গোয়াল ঘরেই থাকতে দিবি, যাতা করা আমার বধূর সাথে না। সেইখান থেকে কংস 2 বছর ছিলেন, লাস্টে ক্ষমা টমা চেয়ে বলে আমার রাজ্যটা কার হাতে পড়বে তার ঠিক নেই, আমাকে ছেড়ে দাও। তাই রাধারানী কৃপা পরবাসে বললেন যাও, আমাকে ছেড়ে দিন। না, গোবিন্দ এসে বলেছিল যে রাধে একে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। বলছে কেন? বলছে একে আটকিয়ে রেখো না, ছেড়ে দাও, আমার লীলা সম্পূর্ণ করতে হবে তো, একে ছেড়ে দাও, মুক্ত করে দাও। এবারে যখন ছেড়ে দিলেন রাধারানী কৃপাতে, বুঝুন রাধা শক্তি কত বড় শক্তি। কৃষ্ণচন্দ্র লীলা করেছেন, তিনিও বড়, তিনি শক্তিমান, আর ইনি হলেন শক্তি। তাই বলছেন, প্রভু বলছেন জীব তো বারবার তখন বলছে প্রভু আপনার যে এই জীবটা আপনি ধরছেন, আকর্ষণ করছেন, প্রভু আমার মনে না খুব প্রশ্ন। বলছে কি প্রশ্ন? বলছেন যে প্রশ্ন এই যে কেউ যদি পায়খানা বা বাথরুম করতে করতে মারা যায়, আমরা তো অপবিত্র জায়গা, বাহ্যক্রিয়ায় গেলে কেউ যদি মারা যায় কি হবে প্রভু? তার তো আর কোনো গতি হবে না, কারণ সে জং জং বাপি স্মরণাম ভাবম ত্যাজিতান্তে কলেবরম। তুমি যে যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেহ রাখবে, তোমার সেইভাবে জন্ম হবে। তাহলে ওই বাহ্যকৃতে যদি হরিনাম না করে, হরি চিন্তা না করে, তাহলে তো তোমার পাদপদ্ম পাবে না। তাহলে কি করে হবে প্রভু? তোমার পাদপদ্ম যদি না পায়, তাহলে কার পাদপদ্ম পাবে? ওই সময় যদি অন্যরকম চিন্তা করে তা সেখানেই যাবে। বলা যায় না কখন কি দেহ রাখার ঠিক সময়, কারো হয়তো ওই সময়ই দেহ রাখতে হবে, সময় ঠিক নাই, যমরাজ ওইখান থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। তখন গোপালের কথা শুনে প্রভু বলছেন, গোপালকে কোলে তুলে নিয়েছে, নিয়ে আলিঙ্গন করেছে, করে বলছে গোপাল তুই আমার চক্ষু খুলে দিয়েছিস, তুই আমার চক্ষু খুলে দিয়েছিস গোপাল, তুই যে আমার কত বড় উপকার করলি। তা বলছেন প্রভু তুমি আরেকটি কথা বলেছিলে না, চিত্তশুদ্ধি তো করবে, আরেকটা কথা তুমি বলেছিলে মনে আছে, যে আমি নিজে আচরণ করে আপনি আচারিনি ধর্ম শিখামো সবার, নিজে আচরণ করে সবাইকে শেখাবে। তা তুমি যদি জীব কামড়ানো আচরণ করো বাহ্যকৃতে গেলে, এমনি অন্য পতিত পাষণ্ডী তাদের তুঙ্গে তাণ্ডব করে না, তাদের জিহ্বায় নৃত্য করে না কৃষ্ণ নামে, তারা তো এমনিই সুযোগ পেয়ে যাবে। বাথরুমে গিয়ে 2 ঘন্টা বসে থাকবে, বলবে দূর দরকার নেই, এখানেই বসে থাকবে, আর যাবো না। আর এখন তো বিশেষ ব্যবস্থা কুমোট হয়েছে, বসে থাকবে, সারাদিন বসে থাকলেও কোনো ব্যাপার নেই। তা বলছে ওখানে গিয়ে বসে থাকবে, আর হরিনাম হয়তো করবে না। তা প্রভু ওইসব ওই সময় যদি কেউ দেহ রাখে তাদের কি গতি হবে, তুমি এই ব্যবস্থাটা একটু দেখো না। তখন প্রভু জড়িয়ে ধরে গোপালকে বলছেন, গোপাল তুই আমার চক্ষু খুলে দিয়েছিস, তুই যদি না বলতিস হয়তো আমি এরকম আচরণ চিরকাল করে যেতাম, ভক্তগণ এই আচরণকেই মান্যতা দিত। তাই গোপাল তুই আজ থেকে আমার গুরু হলি। তখন প্রভু বলেছেন যে এই নামে কোনো বিধি নিষেধ, হরি নামে নাহিকো বিধি নিষেধের বিচার, হরি নামে কোনো বিধি নিষেধের বিচার নাই, এই নামে কোনো বিচার নাই, বিচার হয় না। এই নাম সর্বদা যত্র তত্র সদা লইবে হরিনাম, যত্র তত্র সর্বত্র, সর্বস্থানে সবখানে, কোনো স্থানে বাদ নাই। হরিনাম সব সময়, হাসতে খেলতে ঘুরতে ফিরতে যুদ্ধ করতে যেখানে গেছেন, বাথরুম করছেন তাও করা যাবে, কে বলেছে নাম বারণ করতে? সর্বদা সর্বক্ষণ এই নামে নাহিক অপরাধের বিচার, এই নামে কোনো অপরাধের বিচার নাই। যখন জপমালাটি হাতে করেছেন, জপমালার কিছু শুদ্ধাচার আছে, ঠিক আছে, কিন্তু সর্বদা মুখে নামটা তো করতে বারণ করেন না।
জপমালার কিছু শুদ্ধাচার থাকে। জপমালা নিয়ে যাবেন, হ্যাঁ, জপমালা নিয়ে যাবেন, বাণিজ্য করতে যাবেন। কিন্তু জপমালার কিছু শুদ্ধাচার থাকে। কিন্তু আপনি মুখে নাম করুন না, মুখে নাম করলে কি অসুবিধা আছে? অসুবিধা নেই। তাই বলছেন যে নাম করতে হবে। তাই গোপাল গুরু, গোপাল তুই আজকে আমার গুরু হবি। গোপাল গুরু, গোপাল গুরু গোস্বামী কি, মকরদাস পণ্ডিত কি, বক্রেশ্বর পণ্ডিত কি, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু কি, জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। বলছেন গোপাল গুরু মহাপ্রভুর গুরু হয়েছেন, আজ হয়েছেন না? মহাপ্রভু স্বীকার করছেন গোপাল তুই আমার গুরু। তাই তার নাম দিয়েছে সবাই গোপাল গুরু। গোপাল মহাপ্রভুর গুরু। ভক্তেরা যেই দেখে সেই দণ্ডবোধ করে, গোপাল তুমি মহাপ্রভুর গুরু। মহাপ্রভু একটা কথা শিখিয়েছে মহাপ্রভু, যে এই নাম প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর মহাপ্রভুই দিয়েছেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাকে গুরু বলে স্বীকার করেন। আমরা জগতে কত কত জীবের কাছ থেকে, কত কত কিছুর কাছ থেকে কত কিছু শিখি, কিন্তু একটু শিখে গেলে কি হবে জানেন? আমি না নিজে নিজে শিখেছি, বলি না, আমার যদি দুতলা বাড়ি হয়, আমার ভাগ্যে ছিল দুতলা বাড়ি হয়েছে, গাড়িটা হারিয়ে গেছে, ভগবান খুব খারাপ, আমার গাড়িটা নিয়ে নিয়েছে, 10 টাকা দিলাম, তখন আর ভাগ্য লাগলো না, তখন ভগবান। ক্ষতি হলে ভগবান, আর লাভ হলে আমার ভাগ্য। ঠিক কি? ক্ষতি হলেও আমার ভাগ্য, লাভ হলেও আমার ভাগ্য। ক্ষতি হলেও ভগবানের, লাভ হলেও ভগবানের, বলুন না। কিন্তু এই এত পার্থক্য কেন? ক্ষতির বেলায় ভগবানের দোষ, আর নিজের সুবিধার বেলায় আমার ভাগ্য। ভগবান কি করেছে? আমি কষ্ট করে খেটেছি বলে না বাড়িটা হয়েছে, আমি খেতে দিচ্ছি না বলে তোরা খাচ্ছিস। অনেক বাবা মা বলেন, বাড়িতে বলেন না, অনেক সময় বলেন, কারো স্বামী বলেন, খেটে খেটে খাওয়াচ্ছি তো, মুরদ নাই, বাড়ি দুটো রান্না করে খেতে দিচ্ছে, বাসন মাজছে, বলছে একটা লোক রেখে দেখো, যা 10-12 হাজার ইনকাম করে আনছো না, ওর 5-6 হাজার ওই একটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে। 10-12 হাজার টাকাও লাগে একটা ঘরের সব কাজকর্ম করাতে, লাগে না? গিয়ে দেখবেন এইসব একটু, এখানেও তাও আছে, আর একটু আপারে গিয়ে দেখবেন দমদমের দিকে 10-12 হাজারের লোক পায় না, বাড়ির সব কাজ করিয়ে নেওয়া। আর উনি বাবু বলছেন যে বাড়িতে একটু রেঁধে খাওয়াচ্ছ, কি আর করছো, ঠিক নয়। বলছেন আপনি যে ইনকামটা করছেন না, একজন মহারাজ বলছেন, একটা সুন্দর উপমা আছে, যে একজন বিয়ে করেন, বাবা মা মারা গেছে, একা, তখন সে ইনকাম করছে কত টাকা? 10 টাকা। 10 টাকা ইনকাম করা শুরু করেছে, 10 টাকা থেকে বাড়ছে না, তখন বয়স হয়ে যাচ্ছে, তখন বলছে একটা বিয়ে করি। ওর লক্ষ্মী ভাগ্য হলো 10 টাকা, ও 10 টাকার বেশি জিন্দগিতে উপার্জন করতে পারবে না, ও যদি ওর লক্ষ্মী ভাগ্য 10 টাকা। এবার ও একটা বিয়ে করেছে, ঠিক আছে, কিছুদিন বিয়ে টিয়ে করার পরে বউকে বলছে, জানো তো আজকে একটা ভালো কাজ পেয়েছি, প্রমোশন হয়েছে। কি হয়েছে? আমার ইনকাম 10 টাকা থেকে 50 টাকা হয়ে গেছে। বলছে কি করে বাড়লো? ও যদি এসে বউকে বলে আমি 50 টাকা ইনকাম করি না, বলছে কিভাবে হচ্ছে ওই 50 টাকার ইনকাম? বলছে ওর বউয়ের লক্ষ্মী ভাগ্য 40 টাকা, আর ওর নিজের হলো 10 টাকা, সব মিলে হয়েছে 50 টাকা। এবার ও যদি বলে আমি সব করছি, ওর বউটা না থাকলে ওর ইনকাম এমনিই ডাউন হয়ে যাবে, কিছু করার নেই। দেখবেন যে সংসারে লোক কম, তাদের ইনকাম কম। কিন্তু আমরা সবাই বলি একটা ছেলে ভালো, একটা মেয়ে ভালো, কম কষ্ট হয়, কে মারণ করবে, হাগবে, মুছবে, হ্যাঁ বলে না, পায়খানা বাথরুম করে বাচ্চাদের মানুষ করতে কষ্ট হয়, জন্ম দিতে কষ্ট হয়, পালন করতে কষ্ট হয়। কে পালন করতে বলেছে ভালো করে? কেউ বলেছে আপনাকে যে তাকে ডাক্তার, ব্যারিস্টার, উকিল বানাতে হবে? একটা ওই রকম বাচ্চা একটা দিয়ে একটা বাবাজির হাতে তুলে দেন না, দেখেন মানুষ হয় কিনা।
আরো সুন্দরভাবে মানুষ করে রেখে দেবে, দেবে না? বাবাজিরা আজ খুঁজে পাচ্ছে না, মন্দিরে পূজারি কই? পূজারি নাই, পূজা করার লোক নেই। কারণ সবার বাড়ি একটা দুটো পোলা পান, তারা কি করছে? সেইটাকে মানুষ করতে করতে বিয়ে দিতে গিয়ে ভাবছে, হ্যাঁ ভালো ভালো বিবাহ, একটা ছেলে, তার বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, কি না হবে। কিন্তু সব ছেলের কি বাড়ি গাড়ি হয় না? অনেকেও তো গরিব আছে, অনেকে দিনে দুমুঠো খেটে খায়, তার ঘরে জন্ম, সে সেই পরিবেশেই মানুষ, সে সেরকমই ইনকাম করে, তার বিয়েটা হবে না। তাই বলে আপনার একটা বলেই তো ওই সমস্যা, নাহলে 5টা হলে যার যেখানে হয় হোক, একটা ভালো হলেই হলো, এই তো হতো আগে। কিন্তু এখন তা নয়। তাই বলছেন যখন ওর একটা ছেলে হলো, তার কিছুকাল নেই 150 টাকা ইনকাম শুরু হয়ে গেছে। ও যদি এখন এসে বাড়িতে গরম দেয়, ওর ছেলের লক্ষ্মী ভাগ্য 100 টাকা। ও যদি এসে বাড়িতে গরম দেয়, আমি 150 টাকা ইনকাম করে তোদের খাওয়াচ্ছি, পড়াচ্ছি, ধোয়াচ্ছি, হ্যাঁ ঠিক বলাটা কি উচিত হবে? কি বলেন, উচিত হবে? ও কি নিজের লক্ষ্মী ভাগ্যতে ইনকাম করছে? ওই বউ আর ছেলেকে তাড়িয়ে দিই, বুঝতে পারবে গেল। আবার 10 টাকা দিয়ে নিজের হাত খরচ, ঘর খরচ সব চালাতে। কিন্তু কিছু মানুষ বুঝতে পারে না, ভাবে কি, ওরে বাবা আমার সব হচ্ছে, আমার গরমে আমার ভাগ্য মনে হয় বিরাট ভালো। কিন্তু তা নয়। আসলে সবার কিছু না কিছু ভাগ্য নিয়ে আসে, তাদের কিছু না কিছু। একটা মানুষকে চলতে গেলে কিছু ধন লাগে, এবং তার ভাগ্যে সেই ধন থাকে। একজন কৃষক বাইরে গিয়েছে ব্যবসা করতে, ধন সম্পদ অর্জন করেছে প্রচুর, 1000 স্বর্ণ মুদ্রা বাড়িতে বয়ে নিয়ে আসছে। বনের মাঝে দেবতারা এসছে, এসে কুবেরের লোক এসে বলছে কি, যে উনি শুয়ে আছে বনের মাঝে, বলছে কুবের বলছেন, এই বেটার ধনের প্রয়োজন নাই। কেন? এর ভাগ্যে কোনো সঞ্চয়ী ধন নাই। এই যে কিছু সঞ্চয় করে রাখবে, এর ভাগ্যেই সঞ্চয় নাই। এর এই 1000 যেটা এনেছে এর কাছে থাকবে না, ওর থেকে চল নিয়ে চল বলে ওখান থেকে নিয়ে চলে। সকালবেলা উঠে দেখে কিছু না, তখনও বুঝে গেছে যে আমার ভাগ্যে তো সঞ্চয় নাই, আমি 1000 বার সঞ্চয় করলেও ব্যয় হয়ে যাবে, কিছু থাকবে না। ওর থেকে যে ভাই খেটে খাচ্ছিলাম সেই ভাই খাই, ভগবানের নাম করি, কি আছে? যদি ভাগ্যে সঞ্চয় থাকে, ভগবানের নাম করলেও সঞ্চয় হবে। আর যদি ভাগ্যে না থাকে, শত সঞ্চয় করুন, সাথে সাথে যেটুকানি সঞ্চয় হবার সেটুকানিই থাকবে, কোনো না কোনো বিপদ আপদ যাই হোক হয়ে বেরিয়ে সাথে সাথে। তাই বলছেন গৌরহরি আমার বলছেন, গোপাল গুরুকে সবাই সম্মান করে, যে গোপাল গুরু মহাপ্রভুর গুরু। স্বাভাবিক ব্যাপার, যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে ভগবান বলে সবাই মানেন, তার গুরুদেব গোপাল গুরু বলে সবাই প্রণাম করে। গোপাল গুরু প্রণাম। বাচ্চা ছেলে বলে কি, আমি প্রণাম নেব না। বাচ্চা ছেলে কি করবে? সবাই এসে চরণ ধুলি ধরে নিয়ে নিল। বলছে গুরুদেবকে, বলছে গুরুদেব, বক্রেশ্বর পণ্ডিতকে গিয়ে বলছেন, গুরুদেব দেখেন না আমার চরণ সবাই ধুলি নিয়ে চলে যায়, আমার ভালো লাগে না। বলছে ওরকম ভাগ্য সবার হয় না রে গোপাল, তুই যে মহাপ্রভুর গুরু হয়েছিস ওই ভাগ্য সবার হয় না। দেখ আমারও হয় না, আরো এত এত ভক্ত আছে, কিন্তু তোর ভাগ্য হয়েছে, তুই প্রণাম নিবি, মহাপ্রভুর চরণে যাবে সব প্রণাম। কারণ মহাপ্রভুর গুরুকে সবাই প্রণাম করছে। তাহলে তুই কি সাধারণ কিছু নস? তুই নিজেকে সাধারণ ভাবিস না। তুই বলবি মহাপ্রভু, তাকে প্রণাম জানাবি, তখন দেখবি মহাপ্রভু সেই প্রণাম গ্রহণ করছে। বলছে তাই ঠিক আছে, গুরুদেবের আজ্ঞায় বহুদিন হয়ে গেছে, ব্রজের মধ্যে প্রচার হয়ে গেছে লীলাচলে পুরীধামে, যে গোপাল গুরু। ওই প্রচার এসে পৌঁছেছে বঙ্গদেশ। শুনবে না শুনবে না, শুনেছে অভিরাম ঠাকুর। অভিরাম ঠাকুর এমন একজন মহাজন, ব্রজের সুবল, তাই তো, সুবল সখা, সাক্ষাৎ এসেছেন। একদম খেলা করতে করতে দ্বারকা লীলায় উনি এক গুহায় লুকিয়েছিলেন, আর এই কলিকালে গিয়ে নিত্যানন্দ বের করে এনেছে। বলে বেটা, এই গুহায়
ধরে বসে আছিস কি করতে? ক বছর হয়েছে জানিস? লুকাচুরি খেলা খেলছিস এখনো? এবার তখনকার মানুষ ছিল এখনকার 3.5 হাত, তখনকার ছিল 7 হাত। শ্রীদামকে যেই বের করেছে, শ্রীদামকে নিতাই দেখছে, ওরে বাবা এ তো বিশাল পুরুষ, আমি তো 3.5 আর সে তো 7 হাত, আমার ডবল। এই শ্রীদাম কি করে, এই সুদাম কি করে হবে? এই যুগে তোকে দেখলে তো বলবে দৈত্য, কোথা থেকে এসছে? তখন বলছে এই শ্রীদাম একটু ঘাড়ে তোল না, তোর ঘাড়ে উঠি একটু ওই আমটা পারবো বলে উঠেছে ঘাড়ে নিতাই। উঠে এমন চাপ দিয়েছে শ্রীদাম ছোট হয়ে গেছে, 3.5 হাত হয়ে গেছে। সেই হলো অভিরাম ঠাকুর। সুদাম অভিরাম ঠাকুর যেই শুনেছে, শুনে বলছে ব্যাপার কি, গোপাল গুরু আবার মহাপ্রভুর গুরু, হ্যাঁ মানি না ওরম গুরুকে আমি। বলছে মানো না মানে যাতা বললেই হলো? মহাপ্রভু স্বীকার করেছে গোপাল গুরু। বলছে আমি যদি কাউকে প্রণাম করি সে মরে যায়, যদি তার সেই রকম ভক্তি ভাব না থাকে, সামর্থ্য না থাকে। সাক্ষাৎ সুদাম কৃষ্ণের প্রাণপ্রিয় সখা, তার প্রণাম কি সবাই সহ্য করতে পারে? সে রাধারানীকে অভিশাপ দিলেন 100 বছর বিবাহ হবে, হলো? তাহলে তার কথা কি আর অমান্য হতে পারে? তাই বলছেন যে সুদাম আমি নিত্যানন্দের 7 পুত্রকে মেরে ফেলেছি প্রণাম করে করে। ওদের সেই ভক্তিভাব ছিল না, 7 পুত্রকে পেয়ে প্রণাম করেছি, সব মরে গেছে, আর বাঁচতে পারে। ছিল একমাত্র একজনই বেঁচে ছিল, বীরচন্দ্র প্রভু, আর কেউ ছিল না। আর ছিল রামায়ণ পালিত পুত্র, আর সব গোবিন্দায় নমঃ হয়ে গেছে। ওনার প্রণাম সকলে গ্রহণ করতে পারে, তার সে যদি ভাগবত অংশ না হয়, ভাগবত কৃপা প্রাপ্ত না হয়, ওনার তেজ সে গ্রহণ করতে পারে। ওই প্রণামের এত সামর্থ্য, প্রণাম সবার সামর্থ্য না। হ্যাঁ অভিরাম ঠাকুর দ্বাদশ গোপালের মুখ্য গোপাল। ওনার হাতে একটা কালদণ্ড ছিল, যাকে স্পর্শ করবে তার তৎক্ষণাৎ প্রেম উৎপন্ন হবে। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাদ আছে বর্তমানে। আমি যাইনি কোনোদিন, এবার যাবো, নিয়ে যাবো। যাবো। ওনাদের শ্রীপাদ না দর্শন করলে হবে? তাদের গল্প করছি, আমি জানি না, আপনি জানেন মনে নেই। তারপরে শোনেন, এবার অভিরাম ঠাকুর বলছেন তাই গোপাল গুরু তোকে একবারে প্রণাম করে মেরে ফেলে বলে উনি সেই দণ্ড হাতে করে গিয়েছেন, লীলা চলে যাচ্ছেন 1 মাস ধরে, হাঁটতে হাঁটতে ঝড়ের বেগে যাচ্ছে। 1 মাস লাগে 20 দিনে হয়ে যাচ্ছে, কোনো বিশ্রাম নাই। যে গোপাল গুরুকে পরীক্ষা নেব, মহাপ্রভুর গুরুদেব, বাবা যাত্রার গুরুদেব মহাপ্রভু, ইয়ার কি করছো আমার সাথে? না, মজা দেখাচ্ছে। গোপাল গুরু যাচ্ছেন এবং সংবাদ তার আগে চলে গেছে। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদেরা বলেছে গোপাল গুরুকে পরীক্ষা করতে অভিরাম ঠাকুর আসছে। প্রভু ভক্তেরা যেই জানতে পেরেছে, গোপাল গুরু শুনতে পেরেছে অভিরাম ঠাকুর আসছে, নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্রদের মেরে ফেলেছিলেন। গোপাল গুরু এবার ভয়তে কাঁপতে কাঁপতে গুরুদেবের কাছে গেছে, গুরুদেব গুরুদেব আমায় বাঁচাও, ওই অভিরাম ঠাকুর যদি আমায় প্রণাম করে, নিত্যানন্দের পুত্রদেরও মেরেছে, আর আমারে কি করবে বলো তো প্রভু? আমারে ঠিক ঠিক একদম দেখার সাথে সাথেই হয়তো মেরে ফেলবে, বাঁচাও গুরুদেব। বক্রেশ্বর পণ্ডিত বলছে কি হলো গোপাল, এত কাঁদছিস কেন? গুরুদেব বাঁচান, কাঁপিস না, একটু বস, শান্ত হয়ে বস। বসতে দিয়েছেন। বলছে তুই কাঁদিস না রে গোপাল, কাঁদিস না, এত কাঁদছিস কেন? বলছে কাঁদছি কেন জানো না, ওই অভিরাম ঠাকুর আসছে, আমাকে যদি প্রণাম করে আমি দেহ রাখবো, তৎক্ষণাৎ আমি দেহ রাখতে চাই না গুরুদেব। মহাপ্রভুর সঙ্গ, তোমার সঙ্গ, আরো অনেক ভজন করতে চাই, আমি এখন দেহ রাখতে চাই না, আমাকে এইরকম বিপদে ফেলবেন না গুরুদেব, রক্ষা করুন, রক্ষা করো গুরুদেব, রক্ষা করো। যখন বিপদে পড়বেন গুরুচরণ আশ্রয় করবেন, হয় পিতা মাতার কাছে গিয়ে বলবেন যদি থাকেন, না হলে যিনি দীক্ষা দিয়েছেন বা যারা বৈষ্ণব জন গুরুতুল্য তাদের কাছে গিয়ে বলবেন।
দেখবেন সমাধান পাবেন, কোনো না কোনো সমাধান তারা দেবেন। তাই আজ গুরুদেবের চরণে যখন বলেছেন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত বসে বসে শিষ্যকে বসিয়ে বলছেন, আমি তোর দায়িত্ব নিচ্ছি, আমি বাঁচাবো তোকে, আমি আশ্বাস দিচ্ছি, ঠিক বাঁচাবোই গোপাল। তোর যখন সমস্ত কিছুর দায়িত্ব আমি নিয়েছি, তুই চিন্তা করছিস কেন? দায়িত্ব তো আমার, তোকে বাঁচানো। গোপাল গুরুদেবের কথায় আশ্বস্ত হলেন। গুরুদেব এইবারে গোপালকে বলছেন, যা তুই তোর মতো সেবা কর, মহাপ্রভুর সেবা কর, ভক্তদের সেবা কর, আমি দেখছি। গোপালকে পাঠিয়ে দিয়ে উনি বসে বসে এবারে ভাবছেন আর ক্রন্দন করছেন, হায় হায় প্রভু, গোপালকে আমি কি করে রক্ষা করব? ওকে না হয় সাময়িক সান্ত্বনা দিলাম, কিন্তু যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করেছি, কিভাবে রক্ষা করব প্রভু? একটা যুক্তি বুদ্ধি আমায় দাও। এই বলে উনি সারা দিন রাত ক্রন্দন করলেন। হা মহাপ্রভু, হা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, হে গোবিন্দ, হে রাধারানী, তোমরা কৃপা করো, একবার কৃপা করে বুদ্ধি দাও, বুদ্ধি দাও করতে করতে ব্রহ্ম মুহূর্তকালীনে তন্দ্রা এসেছে। সেই সময় তার মাথায় বুদ্ধি এসছে। মহাপ্রভু যেন সাক্ষাৎ বুদ্ধিটা দিলেন। বুদ্ধি পেয়ে গেছি, বুদ্ধি পেয়ে গেছি, কি করতে হবে বলে গোপালের গুরুদেব তখন কি করছে, বক্রেশ্বর পণ্ডিত উঠেছে, উঠে বাগান থেকে একখানি কলার পাতা কেটেছে। কলার পাতা কেটে তাতে কিছু মলায়ার চন্দন এনেছেন, এনে কর্পূর দিয়ে ঘষছেন, ঘষে 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 ওই মলায়ার স্বাদ চন্দন কাটলেন। কেটে মলায়াজের যে ওই ইয়ে হয় না, বাটলে যেমন বাটনাটা, ওই মলায়াজের স্বাদ, ওটাকে নিয়ে কলার পাতায় ভালো করে মাখিয়েছে। মাখিয়ে বলছেন, বুদ্ধিটা তো আমি পেয়েছি, এবার যাব, শুধু মহাপ্রভু যদি একটু সম্মতি হয়, আর কিছু না। গিয়ে মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে পড়েছে, প্রভু আমার একটা প্রার্থনা আপনাকে রাখতে হবে, আপনি আমাকে 3 দিনও নাচতে বললে আমি অনর্গল নাচতে পারি, আপনার কৃপা, কিন্তু আমি কিছু চাইনি, আমার একটা কথা। প্রভু বলছেন, কি কথা, এত কাকতি মিনতি কেন করছো? প্রভু ওই একটাই কথা, আমার এই কলার পাত এনেছি, এর ওপর শুধুমাত্র আপনি চরণ দোকানে স্থাপন করবেন, তারপর তুলে নেবেন, আর কিছু লাগবে। বক্রেশ্বর পণ্ডিত, না না, আমি কাউকে চরণ ধুলি দিই না, কাউকে চরণ ছুঁতে দিই না, তুমি যাও 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 যাও। বলছে, না প্রভু, আজকে আপনাকে এই কথাটা শুনতেই হবে। আপনি যদি না শুনেন, আমার যে কথা রক্ষা হবে না। তখন মহাপ্রভু দেখলেন ভক্তের বাঞ্ছা ভগবান পূর্ণ করে। মহাপ্রভু বললেন, এত করে যখন বলছো দাও দেখি, কিন্তু কাউকে দেবে না কি? বলছে, ঠিক আছে। ওই কলার পাতের উপরে প্রভু ওই মলায়ার চন্দনের উপরে চরণ স্থাপন করলেন। উনি নিলেন চরণ স্থাপন করা সেই মলায়ার চন্দন নিয়ে এলেন। গোপালকে ডাকছেন, আয় গোপাল, আয় তাড়াতাড়ি আয়, শুনেছি আজই মহা অভিরাম ঠাকুর ঢুকছে সন্ধ্যাবেলার আগে, বিকেলবেলার দিকে। ওই ও এসেই আগে তোকে ধরবে হয়তো, তুই আয় আয় তাড়াতাড়ি আয়, দেরি করিস না। গোপাল তো অভিরাম ঠাকুর এই চলে এসছে শুনে তো আরো ভয়তে কাঁপছে, না না, আরে গুরুদেব রক্ষা করুন, কি করব, আমার তো প্রাণটা এক্ষুনি নিয়ে নেবে মনে হয় বলে যখন ক্রন্দন করছে, আমি বলছে, আরে কাঁদিস না, গোপাল কাঁদিস না, গোপাল কাঁদিস না। বলছে, কেন কাঁদবো না গুরুদেব, প্রাণ যে নিয়ে নেবে। বলছে, তোর জন্য আমি কিছু ব্যবস্থা করেছি, তোর প্রাণ সে নিতে পারবে না। শোন গোপাল, তুই দাঁড়া, বস্ত্র পরিত্যাগ কর, আজ তোর দেখি কোথায় দুর্যোধনের মতো ভুল আমি করব না। কলার পাতা জড়িয়ে মায়ের চোখের সামনে গিয়ে দেহকে বজ্র বানানোর বুদ্ধি আমার নেই, তোর বজ্র বানাবো তো সবটাই বানাবো। দেখ গোপাল কি করছে। গোপালকে গুরু, ছোট্ট বালক তো, বালককে এ করে দিয়ে উনি কি করেছেন, সর্ব অঙ্গে ওই চন্দন লেপে দিয়েছেন, কোনো জায়গায় বাদ রাখে। বলছে, গোপাল এইবার দেখি অভিরাম ঠাকুরের কি ক্ষমতা। গোপাল বলছেন, কি এই চন্দন দিলে কি সব হয়ে যাবে? বলছে, না না, ও চন্দনের বিশেষ ক্ষমতা আছে, তুই তোকে যা দিয়েছি তুই বুঝবি না, তুই এখন
এই পরে একদম ধুবি না, যতক্ষণ অভিরাম ঠাকুর না আসছে এখানে বসে থাকতে হবে। বক্রেশ্বর প্রভুর কুঠিরে বসে আছেন গোপাল, অভিরাম ঠাকুর এসছেন, ভক্তগণে কলরাও উঠেছে। আরে আজ বিশাল আনন্দ হবে, গোপাল গুরু মরবে কি বাঁচবে, বিশাল একটা পরীক্ষার ব্যাপার। চল চল চল, দলে দলে উড়িষ্যাবাসী ভক্তগণ মহাজন সবাই আসছে দেখতে। আরে বাবা, আজকে গোপালের প্রণাম দেখবো, কি হয় আজকে দেখবই। গোপালও বাইরে এসছেন কুটিরে, সব দর্শকের বিশাল ভিড়। দর্শকরা দেখছে আজকে গোপাল মরে কিনা, গোপাল কি সত্যিই ভক্ত মহাপ্রভু, দেখতে হবে। গোপালকে সামনে রেখে একদম অষ্টাঙ্গে প্রণাম হয়ে পড়লেন অভিরাম ঠাকুর। প্রণাম হয়ে পড়লেই সবাই ভাবছে গোপাল এই বুঝি মরল। না, গোপাল মরিনি, এখনো তাকাচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে, এই মরিনি মরিনি মরিনি। অভিরাম ঠাকুর উঠেছেন, উঠে বলছে কি ব্যাপার, এক প্রণামে কত লোক মারলাম, আর এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। আরেকটা প্রণাম করেছে, মনে হয় প্রণামটা ঠিকঠাক হয়নি, আরেকটা, ওনার দৃঢ় বিশ্বাস মরেই যাবে, কিন্তু এ তো মরছে না। দ্বিতীয়বার প্রণাম করে আবার দেখছে তাকিয়ে, দর্শকদের মাঝে অপমান না, যে এত লোকজন এসছে তার মাঝে মরল না, দৃঢ় বিশ্বাস। উঠে দেখছে, খুব অপমানিত হয়েছে, আবার প্রণাম করেছে, এইভাবে 7 বার প্রণাম করেছে। অভিরাম ঠাকুরের এটা মনে হলো কেন যে গোপাল মরবেই, মরলো না কেন, আমাকে কেন মেরে এসছে আগে 6 জন তার জন্য? দেখেন, সেরকম শক্তি সামর্থ্য কৃপা হয়তো পায় না, এরকম মনে হয়েছে তার। এটা হলো গোপাল গুরুর মহিমা লীলা, বুঝেছেন? অনেক সময় লীলা হয় না, হঠাৎ সুদামের কেন রাগ হবে রাধারানীর উপরে, হওয়ার কোনো কারণ আছে? জানেন তো কৃষ্ণের প্রিয়, তাদের মিলনের সময়ে সবসময় সহযোগিতা করেন রাধা গোবিন্দের, সুবল মিলনের যুক্তিও দিয়ে দেন মাঝে মাঝে, কিন্তু ও হঠাৎ অভিশাপ দিয়ে কেন দেবে? সেরকম ব্যাপার। এটা হলো লীলা, লীলা করেছেন জগজ্জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। গৌরহরির চরণের তুলার কি মাহাত্ম্য, এই লীলার কথা। গোপাল গুরুর কেমন মাহাত্ম্য, কেমন মহাজন গোপাল গুরু, তার গুরুদেবও কেমন, তাদের মহিমা। আজকে নৃসিংহদেবকে তো আসতে হতো না, ভগবান ইচ্ছা করলে অন্যভাবেও হিরণ্যকশিপুরকে বধ করতে পারতেন, কিন্তু প্রহ্লাদের মহিমা জগতে ব্যক্ত করবার জন্য সাক্ষাৎ তিনি এলেন, হিরণ্যকশিপুরকে বধ করলেন না। ইচ্ছা করলে অন্যভাবেও তো পারতেন, দরকার কি ছিল অত কষ্ট করা, পুরো কথা দরকার ছিল না। ভক্তের মহিমা ব্যক্ত করবার জন্য ভগবান আসেন, ভক্ত করেন ভগবানের মহিমা ব্যক্ত, আর ভক্ত করেন ভগবানের, ভগবান করেন ভক্তের মহিমা জগতে প্রকাশ করেন। দরকার কি ছিল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে আচ্ছাদন করার আপন আঁচলে রাধারানী, ছিল দরকার? দরকার কি ছিল? কিন্তু ভক্তের মহিমা, কতটাকে ভালোবাসি আমি রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে, নিজে আচ্ছাদন করেছেন। তাই ভক্ত মহিমা ব্যক্ত করবার জন্য অভিরাম ঠাকুর লীলা করছেন, ভগবত আজ্ঞা। তিনি 7 বার প্রণাম করলেন, করে উঠে দেখছেন মরিনি, কি ব্যাপার, মরল না, তাহলে আর মরবে না। এবার গোপালের মহিমা আগে যা ছিল এবার কত গুণ বেড়ে গেল। আগে মহাপ্রভুর গুরু ছিল, এবার জগৎগুরু বানিয়ে দিলেন না, শুধু প্রণামের জন্য। জগতের অনেকে হয়তো জানতো না, কিন্তু এই আকর্ষণে সবাই এসছে জানাবার জন্য মরে কিনা, কিন্তু অন্য আকর্ষণে গোপাল গুরুর মহিমা জগতে ছড়িয়ে দিয়েছে, বুঝেছেন? এই কারণে ভগবান লীলা। তখন অভিরাম ঠাকুর উঠে গোপালকে জড়িয়ে ধরে গোপালকে আলিঙ্গন করে বলছে, গোপাল তুই সত্যি মহাপ্রভুর কৃপা পাত্র, তুই সত্যি ভক্ত। আর এদিকে বক্রেশ্বর পণ্ডিত মনে মনে হাসছেন যে আমি যে কি করেছি, গোপাল মত্ত কিনা জানি না, কিন্তু মহাপ্রভু সত্যি কৃপা পাত্র গোপাল। মহাপ্রভু কাউকে চরণধূলি দান করেন না, কিন্তু গোপালকে দান করেছে। তখন অভিরাম ঠাকুর বলছেন কি ব্যাপার, বলছেন গোপন রাখতে হবে, এ বিষয়ে বলা যাবে না।
গোপাল বলছেন গুরুদেব বেঁচে গেলাম কি করে? হুম। পরে এসে গোপনে শুনছি গুরুদেব বলছে শোন এই করেছি, এইভাবে মহাপ্রভু চরণের রজ রঙে মাখিয়ে দিচ্ছে ওই চন্দনের মাথা। উনার তোকে যতবার প্রণাম করেছে সববার প্রণাম মহাপ্রভুর চরণে গেছে, নাহলে তুই শিওর মরতিস, আমিও জানি। কিন্তু মহাপুরুষ যতবার প্রণাম করেছে সববার মহাপ্রভুর চরণে গেছে। আর মহাপ্রভুর চরণে যদি অভিরাম ঠাকুর প্রণাম করে মহাপ্রভুর কিছু হবে? থোড়ি না যায় আসবে, ঠিক জায়গায় ঠিক প্রণাম পড়েছে। এই জন্য সবাই মহাজন প্রণাম করতে দেন না নিজের চরণে। কেন দেন না জানেন? কারণ কোনো মহান ভক্ত যদি চার চরণে প্রণাম করে তার ভজন নষ্ট হয়ে যায়। প্রণাম করতে দেয় না। সহজে দেয় না, চরণ ছুটতে দেয় না, শ্রীগুরু দূর সঙ্গ থেকে দেয়। করুন। শ্রীগুরু সঙ্গ দেয়। নাক পাতা। যারা দেয় দেয় তারা অনেক বোঝে না, প্রণাম করতে দেয়। কিন্তু ভক্তগণ বড় বড় বাবাজি মহান্ত তানারা দেন না সহজে, তাদের ধারে যেতে পারবেন না, বাদ আছে। শ্যাম সুন্দর ঘোষাই ছিল না 11 নম্বর রেলকে আটের কাজ করতো। উনি কারো প্রণাম করতে দেয়। নিতে ওনার পা কি করে আটকাবে সেই দিয়ে করে। ভক্ত প্রণাম করতে গেলে তাই নিতে বলছেন নিতে। যে কখনো- গোপাল গুরুর সমস্ত কষ্ট প্রণাম তোর মহাপ্রভুর চরণে গেছে। সেই দিন থেকে গোপাল গুরুর মহিমা জগতে এমন যশ খ্যাতি ছড়িয়ে গেল যে ওই গম্ভীরা মন্দিরের পূজার দায়িত্ব গোপাল গুরুকেই দেওয়া হয়েছে। যখন মহাপ্রভু অন্তর্ধান হয়েছে তখন গোপাল গুরুই সেবা করতেন, এবং গোপাল গুরুর পরম্পরা, গোপাল গুরুর শিষ্য ধ্যানচাঁদ গোস্বামী এইভাবে পরম্পরা পরপর আজও সেবা করে চলেছে। গম্ভীরা মন্দির। এই হলো লীলা কথা আজকের মতো। আর কিছু বলবো?